And I request all of you to take this problem very seriously, because this is linked to your health problem, contamination of your land, contamination of your river system, and contamination of your food items. Of course, an integrated approach is needed. Ban is one aspect of it. Phasing out is the second aspect of it. But you have already produced enough harmful plastics. What do you do with it? For that you need recycling. For that you need reuse. What is recycling in Chowk Bazar or in Kamrangirchor is nowhere close to recycling. That's just burning and again producing. So we are thinking of having a state-of-the-art recycling facility, because the plastic that's already available in the market, you have to do something about it. And the Finland government has shown interest to support us in this respect. So we are going to have a discussion with them soon. In addition to that, there are certain single-use plastic items about which or for which you don't have a readily available alternative. For example, the chips packet. So what the other countries are doing, they are having specifications so that the product design changes. And if the product design changes, there will be less plastic, there will be more easily recyclable, because these are some of the items, recycling of which is not very easy. So we also have to sit with our business community and work on a time-bound action plan. It can't be 2030, I'm sorry. It has to be much before 2030. And if there are practical problems that come forward, we'll tackle that together. But what is that stumbling block that is hindering the progress in having a time-bound action plan? And I must, in strongest possible term, condemn the attack that was made on the DOE officials when they went to shut down the illegal polythene shopping bag producing units. This cannot happen. You cannot talk about rule of law and at the same time continue producing the banned polythene bags. There are countries in the world with similar socio-economic realities like Tanzania, Rwanda. They have completely banned it, and the ban is so strict that even if you as a foreigner enter the country, all your luggage will be scanned just to see whether you are carrying polythene shopping bags. And in Rwanda, the president has said that there was civil war, but the war has done less damage to us than what polythene shopping bag is doing. There is a complete ban. It is possible. We just have to think, we just have to rise above personal interest, think about community and national interest, and find out a way together as to how to address the problem in an integrated way. With these words, I would like to conclude here, thanking all our distinguished guests who are present. আমাকে বাংলায় কিছু কথা বলতে বলা হয় আমাদের গণমাধ্যমের জন্য। আমাদের আসলে এই প্লাস্টিক পলিউশনটাকে আন্ডারমাইন করার কোনো সুযোগটা অন্য পলিউশনের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আসলে ঠিক না। কারণ অন্য পলিউশন আপনি যদি অ্যাড্রেস করা আজকে শুরু করেন, 10 বছর, 15 বছর, 20 বছরের মাথায় সেটা আপনি একটা সমাধান পাবেন। কিন্তু প্লাস্টিক এমন একটা জিনিস, সেটা পৃথিবীতে থেকেই যাবে, এটা আর বিনষ্ট হবে না। ফলে এটা যদি আমরা এখন থেকেই সমাধান করার চেষ্টা না করি, তাহলে আসলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, ওই যে এখন বলে না মায়ের দুধে প্লাস্টিক, প্লাসেন্টাতে প্লাস্টিক, মানুষের ব্রেইনে প্লাস্টিক, এবং এখন বলছে ব্রেইনে যে মাইক্রোপ্লাস্টিক, ওইটা মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ থামিয়ে দিতে পারে। সুতরাং এই প্রবলেমটাকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কোনো ধরনের আমাদের কোনো সুযোগ নেই। ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ বলতে আসলে আমরা কয়েকটা জিনিস বুঝবো। একটা হচ্ছে যেটার আমাদের রেডিলি অ্যাভেইলেবল অল্টারনেটিভ আছে, অর্থাৎ সহজেই বিকল্প আছে, সেটা আমরা এখন বন্ধ করে দেব। যেটা আমাদের বিকল্পটাকে মার্কেটে আনতে একটু সময় লাগবে, সেটা আমরা একটা ফেজ আউট টাইম ঠিক করব যে আমরা কবে করব। কিন্তু সেই ফেজ আউট টাইম তো 2030 হতে পারে না। আমরা কি আরো 6 বছর প্রতিদিন বাংলাদেশে ঢাকা শহরে 1 কোটি করে পলিথিন শপিং ব্যাগ বিক্রি হবে আর নদীর নিচে পলিথিন শপিং ব্যাগ পড়বে তার জন্য বসে থাকবো? তারপরে এই নদীগুলো পরিষ্কার করার দায়িত্ব তাহলে পলিথিন শপিং ব্যাগ প্রডিউসাররা দেবেন? তা তো তারা দেবেন না। তাদেরকে সেই জায়গায় গিয়ে আমাদের জবাবদিহিতার সম্মুখে দাঁড় করাতে হবে যে আপনারা তাহলে দায়িত্ব নেন যে আপনারা নদীর
তলদেশ থেকে এই প্লাস্টিক পলিথিন শপিং ব্যাগগুলো তুলবে। আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এক্সিস্টিং ব্যানটাকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছি, আর এক্সিস্টিং ব্যানটা শুধুমাত্র হচ্ছে পলিথিন শপিং ব্যাগের উপরে। আর সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আইটেম সব আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি বলে একটা প্রচারণা চালিয়ে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা সঠিক কথা না। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আইটেম আমরা আমাদের পর্যায়ে, সরকারি পর্যায়ে ডিসকারেজ করছি, সকল পর্যায়ে ডিসকারেজ করছি, যাতে মানুষ এইগুলো ব্যবহারের অভ্যাস থেকে সরে আসে। এবং এইগুলোর আপনি আমাকে বলেন কোন সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আইটেমটা সহজ বিকল্প নেই? কাঁটা, চামচ, প্লেট, গ্লাস, কোনটার বিকল্প নেই আমাকে বলেন? সবটারই বিকল্প আছে। ব্যানার বলে প্লাস্টিক বা কাপড়ে, আসলে ব্যানারেরই আমার দরকার কি? আমাদের তো ব্যানারের কোনো দরকার নেই। এটাও কিন্তু একটা বাড়তি বাহুল্য। কিছু কিছু সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আছে, যেমন ধরেন চিপসের প্যাকেট, এটা বললেই সহজে অল্টারনেটিভ করা সম্ভব না। অনেক কটা প্যাকেজিং মেটেরিয়াল, এটা সম্ভব না, মানে এই মুহূর্তে সম্ভব না। আমাদেরকে এটা ডিজাইন বদলাতে হবে। উন্নত বিশ্বেও গবেষণা চলছে, আমরাও গবেষণা করব যে আমাদের বিকল্প কিছু আছে কিনা, কোনোটা আমরা জুটে দিতে পারি কিনা, কোনোটা আমরা কাপড়ে দিতে পারি কিনা। কিন্তু এই চিপসের প্যাকেট তাহলে আমরা কি করব? এইখানে আমাদের ডিজাইন মডিউলিটিটা বদলাতে হবে। এবং একটা কনসেপ্ট আছে প্রডিউসার্স রেসপন্সিবিলিটি, যে এটা প্রডিউস করে দিন শেষে সে এটাকে কালেক্ট করে নিয়ে এসে সে রিসাইক্লিংয়ের ব্যবস্থা করবে। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমরা নিষিদ্ধ জিনিসটা, নিষেধাজ্ঞাটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি, আমরা ফেজ আউটের কথা বলছি, আমরা ডিজাইন বদলানোর কথা বলছি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, যেহেতু আমরা ইত্যবসরে অনেক একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক পলিথিন বাজারে নিয়ে এসেছি, সেইগুলো আমরা কেমন করে রিসাইক্লিং করতে পারি। এটা একটু মনে রাখতে হবে যে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাটার সাথেও কিন্তু এটা সম্পৃক্ত, কারণ প্লাস্টিকটা হচ্ছে ওই তেলের মানে পেট্রোলিয়ামের একটা বাই প্রোডাক্ট। ফলে এইটার জন্য কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক চাপ থাকবে, ঠিক যেমনভাবে জলবায়ু পরিবর্তনে আছে। কিন্তু আমাদেরকে তো বলে না যে নিজের ভালোটা বুঝতে হবে, হ্যাঁ। এবং এই যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের বিকল্পের কথা যখন আমরা বলছি, সেখানে কিন্তু আমাদের স্থানীয় পণ্যটাকে আমরা বাজারে সামনে নিয়ে চলে আসতে পারবো। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, আপনার বাসার প্লাস্টিক ফুলের টব, যদি ফুলের টব সব প্লাস্টিক হয়ে যায়, তাহলে যারা মাটির টব বানাতো তারা কিন্তু পেশাশূন্য হয়ে পড়বে, কর্মশূন্য হয়ে পড়বে। কাজে আপনি যখন মাটির টবে ফেরত যাবেন, আপনি দেখবেন স্থানীয় কর্মসংস্থানেরও সেখানে সুযোগ হবে। ফলে এটা একটা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ হতে হবে। সব বন্ধ করা যাবে না, এটা আমাদেরকে ফেজ আউট করতে হবে। কিন্তু যেগুলো রেডিলি অ্যাভেলেবল বিকল্প আছে, সহজলভ্য বিকল্প আছে, সেগুলোতে আমরা অবশ্যই বন্ধের পথে হাঁটবো। এটা আমাদের কারোর স্বার্থ বিরোধী হতে পারে না, এটা আমাদের সকলের স্বার্থের অনুকূলে বিবেচনা করেই আমাদেরকে আগাতে হবে।